Good morning, all students. Welcome to the next lecture of Embedded System. Today, we are going to study the logical operations on embedded C language. In previous lecture, we have studied the arithmetical operation. We know the arithmetical operation, that is the plus sign, subtraction, that is minus sign, dividend is your slash, and multiplication is your star sign. So all these arithmetical operation can be done. First of all, what you have to do, you have to take the variables. If the addition, subtraction, multiplication, or division is 8-bit, then you have to take the variable unsigned character. And if your result to be generated is suppose of 16-bit, then you have to take the unsigned integer. If addition, subtraction, or multiplication, division results in negative number, then you have to take the signed variable. So this is it. Okay. So according to that, you have to take variable and then you have to write the program. First of all, you have to add the you have to include the rec51 file, so that whatever number you are taking from external ports, you can store that number into some variable, and then you can process it and you can generate result. Again, you can send that result to the what we say ports. Okay. So in this way, you have to do the programming. Now, logical operations, again, similar programs will take. What we'll do, we will take the data from your ports. We will process that data and will generate result. We'll store that result or we'll send that result to the ports. So in this way, we will do the programming. So listen statement carefully so that we will do the program. So let me start screen sharing first. So as you can see, in previous lecture, we have done these programs, correct? And these are the data types. Okay, on the screen, whatever is shared is your data types. So according to data types, you have to take the variable and then you have to do the programming. So we have seen these 4 programs, which were the arithmetical operations. So today we'll see the logical operation program. So I have taken one window. In that window, obviously, whenever you'll start the program, what you have to do, you have to use the hash include rec51.h. rec51.h. This is our main file which is to be included. Okay. Now, let us say, suppose, first of all, let me tell you which symbol to use for logical operation. Like for addition, we take plus sign. For subtraction, we take minus sign. For your what we say logical operation, there is a symbols. So we'll take that symbols first, and we'll then learn the programming. See, whenever you have to do ANDing operation, ANDing means you know the truth table 0 0 0 0 1 0 1 0 0 and 1 1. It is 1. So we'll first of all see that whenever you have to perform the ANDing function, see on screen, this is the symbol for the ANDing purpose. Okay, this is for ANDing. And you will use this operator. For R, you will use this operator. Okay. For X or you will use this operator.
So for XOR, this is the symbol, and then for NOT operation, this is the symbol. Okay, so see, this is it. These are the most commonly used symbols are there on your what we say the programming. We use this symbol. Okay, so do remember these symbols. I'm copying it. So this is logical symbols. Now what we'll do, we'll take first program. In that program, we have to take data from port 1, second data from port 2, we have to AND it, and we have to generate result and send it to port 3. So very simple program. We have already done the arithmetic program of the same. So what we'll do, we'll copy the entire program, which was for addition, and we'll paste it here. Okay, like this. Okay, but here just the operator or the symbol will be this. So this is your program for ANDing. Very simple, similar to your arithmetical addition. See what we have done. Void main, it indicates that this is our main body of program. Then this open curly bracket, and then this close curly bracket. Okay, P1 shows P1 is equal to 0xFF, means it is the input port. P2 is equal to 0xFF, means it is also input port. Port 3 is your 0x00, means it is your output port. Then 3 variables. To take data from P1, we have taken X. To take data from P2, we have taken Y. And to store the result, we have taken Z. Okay. Obviously, the output result will be the positive number. So you can take Z as an unsigned character also. So X equal to P1 shows that this P1 data is taken into X variable. Y is equal to P2, means data of P2 is loaded in Y. And then Z is equal to X and Y. So ANDing is done, result is generated in Z, and Z is equal to P3, means result is sent to your P3. Okay. So depending upon statement, you can change your port values. जर तुम्हाला 0 आणि 1 वरून डेटा घ्यायचा असेल तर तुम्ही पोर्ट 0 यूज करा, पोर्ट 1 यूज करा इनपुट साठी. रिझल्ट पोर्ट 2 ला पाठवायचा असेल तर पोर्ट 2 तुम्ही आउटपुट साठी यूज करा. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर you say the application or the statement. Now the next program will be your say suppose ORing. So obviously here just the operator will change like this. Okay, so X or Y. So you have done the ORing function. Getting? So this is the ORing function. Or suppose you have to do the what you say the XORing. Suppose XOR. Then what will do? You will XOR it. See, this XORing function is very important. ANDing, ORing, XORing, because when you go for LCD programming, whenever you are writing data to LCD, many a time you have to use this AND, OR, and XOR. That is why we are doing this program. In later units, we are going to study the interfacing and interfacing programming. So there you require these things. That you have to XOR something, you have to OR something, you have to AND something. See, ANDing means what? बघा, आता मी तुम्हाला पुढची गोष्ट सांगतो की जेव्हा तुम्ही दोन डेटाचं अँडिंग करतात, दोन रेजिस्टरचं अँडिंग कराल किंवा दोन डेटाचं अँडिंग कराल, पोर्ट वरच्या व्हॅल्यूजचं अँडिंग कराल. अँडिंग केल्यावर काय होतं की आता P3 वरती तुम्ही झेड टाकलाय, मग P3 ला जो जुना डेटा होता तो आता इरेज होईल आणि झेड तिथे टाकला जाईल. ठीक आहे, कळतंय? अँडिंगच्या केसमध्ये. ऑरिंगच्या केसमध्ये काय होईल इथे की तुमचा प्रिव्हियस डेटा जो पोर्टवर आहे ऑलरेडी, तो नवीन डेटा सोबत ऑरिंग होते. ऑरिंग म्हणजे जुना डेटा इरेज नाही होते, फक्त नवीन काही व्हॅल्यूज तुम्ही त्याच्यात ऍड करताय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की 8 पिन्स आहे
8 पिन पैकी पहिल्या 3 पिन्स चालू आहे, म्हणजे त्या 8 पिनला 8 एलईडी कनेक्टेड आहे. पहिले 3 एलईडी चालू आहे आणि पुढचे 5 एलईडी बंद आहे. पण तुम्हाला आता असं पाहिजे की शेवटचे 3 पण चालू करायचे, पण पहिल्या 3 ला धक्का लागला नाही पाहिजे. अशा वेळेस तुम्ही काय कराल, ऑरिंग कराल. ऑरिंग की पहिले 3 एलईडी चालू आणि मग त्याला तुम्ही काय कराल, शेवटचे 3 बिट्स 1-1 करून ऑरिंग कराल. 2 डेटाचं ऑरिंग झालं म्हणजे पहिले वन्स तसेच राहणार आणि नंतरचे वन्स हे 1 होतील, पण पहिल्या 1 ला धक्का लागणार नाही. त्याला म्हणतो आपण ऑरिंग. डेटाचं ऑरिंग केलं आपण तिथे, म्हणजे पोर्टवर डेटा ऑर केला आपण. आणि एंडिंगचं जर ऍप्लिकेशन द्यायचं म्हटलं की तुमचे 4 एलईडी आहे, 8 एलईडी पैकी 4 एलईडी ऑन आहे, 4 ऑफ आहे. आता तुम्हाला ऍक्शन परफॉर्म करायची आहे की ते पहिले 4 जे ऑन आहे ते आता ऑफ करायचे आणि पुढचे जे 4 ऑफ आहे ते तुम्हाला ऑन करायचे. मग अशा वेळेस तुम्ही ऍड कराल डेटा काय कराल, ऍड कराल. मग ऍड केल्यावर काय होईल, पहिले 4 ऑफ होतील, नवीन 4 ऑन होतील. म्हणजे पोर्टवरचा जुना डेटा इरेज करायचा, नवीन डेटा राईट करायचा असेल तर तुम्ही एंडिंग फंक्शन यूज कराल. आणि पोर्टवरचा जर तुम्हाला जुना डेटा तसंच ठेवायचा, नवीन डेटा ऍड करायचा त्याच्यावर पोर्टवर, तर तुम्ही काय कराल, तिथे ऑरिंग कराल. आणि मग एक्सॉरिंग फंक्शन जे आहे, एक्सॉरिंग फंक्शन हे मोस्टली कुठे यूज करतात, तर एक्सॉरिंग ज्या वेळेस तुम्हाला लोअर आणि अप्पर डेटा बिट्स एक्सचेंज करायचं असेल, म्हणजे 8 बिटचा डेटा आहे, लोअर अप्पर बिट एक्सचेंज करायचे असतील, तर अशा ठिकाणी तुम्ही एक्सॉर यूज कराल. ठीक आहे. मग हे आपण फक्त प्रोग्राम पाहिला लॉजिकल ऑपरेशनचं, पण लॉजिकल ऑपरेशन कशाला पाहिजे ते मी तुम्हाला सांगतो. आय होप यू आर गेटिंग. कळतंय का प्रत्येकाला हे मी काय सांगतोय? पटकन रिप्लाय द्या. आवाज येत नाहीये, समजतंय का? हो सर. ओके. बाकीच्यांचं काय? You have messaged me through chat box, no problem. So ऑरिंग, एंडिंग आणि एक्सॉरिंग कळालंय. आता तुम्ही म्हणाल नॅन्ड नॉर साठी काय, तर नॅन्ड नॉर जिथे असतं तिथे तुम्हाला बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व्ह करावी लागेल. नॅन्डचं तुम्हाला अँड मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, नॉरचं तुम्हाला ऑर मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. एक्सॉर आहे तर एक्सनॉर करायचं. तर मग एक्सॉर आणि एक्सनॉर मध्ये काय फरक आहे की एक्सॉरला जर मी नॉट लावला तर तो एक्सनॉर होणार, बरोबर. आता आपण नॉट बघू. नॉटला ऑब्व्हियसली एकच व्हेरिएबल लागतं ना, नॉटला काय लागते, एकच व्हेरिएबल लागते. सो व्हॉट विल डू, वी विल रिमूव्ह दिस पोर्ट 2, कारण की डेटा आपल्याला एकाच पोर्ट वरून घ्यायचा आहे, P1. आणि डेटा सपोज P3 ला पाठवा, P2 ला पाठवा, नो प्रॉब्लेम. सपोज P2 ला पाठवा आपण यावेळेस डेटा P2. मग P1 इज इक्वल टू 0xFF, म्हणजे काय झालं की तुम्हाला आता तिथे तो ऍज अ इनपुट पोर्ट झाला. आणि P2 इज इक्वल टू 0x00, म्हणजे तुमचा P2 हा आउटपुट पोर्ट झाला. व्हेरिएबल पण तुम्हाला 2च लागतील आता इथे, बरोबर. एक डेटा घ्यायला आणि एक डेटा स्टोअर करायला, बरोबर. मग आता इथे काय केलं बघा तुम्ही, P1 चा डेटा एक्स मध्ये टाकला याच्यात, बरोबर. एक्स इज इक्वल टू P1 म्हणजे P1 चा डेटा एक्स मध्ये घेतला, बरोबर. आणि तुम्हाला वाय मध्ये काय करायचं आहे, एक्स चा नॉट सेव्ह करायचा आहे. मग इथे काय केलं तुम्ही, एक्स चा नॉट सेव्ह केला असा बघा, y इज इक्वल टू निगेशन ऑफ एक्स. आणि मग P2 is equal to y. Getting? So this is a not function. This is a not function. Any doubt? Any doubt here? No, sir. No sir. Oh sir. I hope now logical programming is clear. This is just logical operator. Huh? Some more logical operations are there except this and or XOR and not. So you might know that there is a function called rotate left, rotate right. Rotate left, rotate right. Left and right, these two functions are there. Right side you are rotating means you are transferring data towards right side, and rotating left means you are rotating your data towards left side. So these arrows are very important. So see,
whenever you are rotating data towards left side, you will use this symbol. See what I have drawn here. And whenever you are rotating data towards right side, see this. I am making this different color so that it is visible. See this, rotate left and rotate right. So this is another thing. This is also logical operation. Which command you use in assembly language for rotation? सांगा बरं पटकन मला. असेंब्ली मध्ये कोणती कमांड यूज करतात रोटेट लेफ्ट रोटेट राईट ला? रोटेट राईट ला RR आणि रोटेट लेफ्ट ला RL. बरोबर. पण तिथे विथ कॅरी विदाउट कॅरी असे दोन ऑप्शन होते. इथे तसं नाहीये. RLC आणि R. हा आर हे बघा RAL RAR रोटेट काही रोटेट RRC RRL RRC आणि RLC. हा करेक्ट. असे विथ कॅरी विदाउट कॅरी असे दोन ऑप्शन होते. याच्यात तसं नाहीये. रोटेट लेफ्ट आणि रोटेट राईट इथे दोनच ऑप्शन आहे. बघा सिम्बॉल कसं आहे बघा, डबल एरो आहे दोन्ही बाजूला, डबल एरो. सो यू हॅव टू डू इट लाईक दिस. नाव मग आता आपल्याला एक सिंपल एक प्रोग्राम बघू की पोर्ट 1 वरून डेटा घ्यायचा आहे आणि तो डेटा पोर्ट 1 आणि पोर्ट 2 अशा दोन याच्यावरून डेटा घ्यायचा आहे. तो डेटा सपोज पोर्ट 1 वरचा डेटा 3 बिट रोटेट लेफ्ट करायचा आणि पोर्ट 2 चा डेटा 4 बिट रोटेट लेफ्ट करायचा. P1 चा 3 बिटने करायचा, P2 चा 4 बिटने करायचा आणि रोटेट झाल्यानंतर परत त्याच पोर्टला रिटर्न पाठवायचा. दुसऱ्या पोर्टला नाही पाठवायचा, त्याच पोर्टला रिटर्न पाठवायचा. परत एकदा सांगतो, P1 वरून डेटा घ्यायचा आहे. P1 चा डेटा 3 बिट लेफ्ट रोटेट करायचा आहे. P2 वरून डेटा घ्यायचा आहे, तो 4 बिट लेफ्ट करायचा रोटेट आणि परत त्याच पोर्टला रिटर्न पाठवायचा. आता इथे पोर्ट 3 ची गरज आहे का रे? पोर्ट 3 ची गरज आहे का? पोर्ट 3 ची गरज नाही. बरोबर. मग आता मला सांगा, इथे पोर्ट 1 आणि पोर्ट 2 हे दोन्ही इनपुट पण देतोय आपण आणि आउटपुट पण देतोय ना इथे. मग आता इथे FF ठेवायचं की 00 ठेवायचं हा एक प्रश्न आहे. पण तुम्ही असं करू शकता की तो ऍज अ इनपुट म्हणून पहिले युज करताय म्हणून तिथे FF तुम्ही वापरू शकता. कारण की इनपुट करायचं म्हणजे FF आणि आउटपुट करायचं म्हणजे 00. बरोबर असं आहे. मग आता झेड ची गरज आहे का इथे? झेड ची गरज आहे का? झेड व्हेरिएबलची गरज आहे का? कारण की रिझल्ट ऑटोमॅटिकली त्यात स्टोअर होणार आहे. कसं मी ते सांगतो बघा. P1 इज इक्वल टू FF, P2 इज इक्वल टू FF, इनपुट पोर्ट 8 बिटचा डेटा असतो म्हणून अनसाइन्ड कॅरेक्टर XY घेतला. P1 चा डेटा X मध्ये टाकला, P2 चा डेटा Y मध्ये टाकला. बरोबर. याची गरज नाहीये कारण की अँडिंग करायची नाही आपल्याला. P3 ची पण गरज नाही कारण की डेटा P3 ला पाठवायचा नाही. बघा पुढे काय होईल, आपल्याला P1 चा डेटा 3 बिटनी लेफ्ट रोटेट करायचा आहे. पण जसं आपण म्हणतो ना की डेटा रोटेट होतोय पण तो डेटा त्याच व्हेरिएबल मध्ये रोटेट होतोय, रोटेट होऊन दुसरीकडे जाणार आहे का? नाही. सो X इज इक्वल टू X रोटेट लेफ्ट कितीने करायचं आहे तर 3 बिटने. बघा ही इन्स्ट्रक्शन राहणार. X मध्ये काय स्टोअर करा की X रोटेट लेफ्ट 3 टाइम. समजते? मग इथे हा जो 3 आहे हा 3 इंडिकेट करतो की X हा बिटच तुमचा 3 टाइम रोटेट होणार आहे. म्हणजे जर सपोज इथे असं बिटचं कॉन्फिगरेशन असेल 1 1 0 0 1 0 1 0 हा तुमचा X चा कंटेंट असेल बिफोर रोटेशन. तर आफ्टर रोटेशन काय होईल, लेफ्ट करायचं आहे ना, 3 वेळेस करायचं आहे. म्हणजे हा जो 0 आहे तो आता MSB ला येईल कारण की 3 वेळेस रोटेट होणार ना. समजतंय का? 3 वेळेस रोटेट होणार. मग तो म्हणजे 0th बिट हा जाणार 2nd पोझिशनला, 1th बिट जाणार 4th पोझिशनला आणि तसा 5th बिट जाणार 8th पोझिशनला. 0 1
सॉरी 0 1 0 1 0 1 1 0 बघा आफ्टर रोटेटिंग 3 टाइम म्हणजे हा झाला तुमचा रिझल्ट ऑफ एक्स आफ्टर रोटेशन. आफ्टर रोटेशन गेटिंग ऑर नॉट Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बघा लेफ्टला रोटेट केलंय नाही सॉरी हे राईटला रोटेट झालं का नाही सर, लेफ्टला आहे. हा लेफ्ट बरोबर आहे. समजतंय आता प्रत्येकाला. ओके आता हे मी समजलं असेल तर डिलीट करतो. आणि आता पुढे आपल्याला काय करायचंय वाय चा डेटा वी आर रोटेटिंग द डेटा ऑफ वाय 4 टाइम टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. I will make this operator as a red so that next time it will be visible. काय operation आपण करतो. Now in x and y, after operation in x and y we have our result. Now we'll again transmit that result to P1 and P2. So this is it. Very simple program. Taking data from ports, rotate it left by the given bits value, and then store result into your previous ports. Okay. Again, now so see, now we have to rotate right. Say suppose 5 and 6 bit. Okay. So just the symbol will be changed. Say suppose this is by 5 and this is by 2. So result will be again stored into the different location. Getting any doubt in this? Have you got the program for rotate left and rotate right? Tell me quickly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think it is quite simple. Now, आता बघा जसं मी तुम्हाला वरती सांगितलंय की या रोटेशनचा काय यूज आहे. आता तुम्ही म्हणाल रोटेशन कशाला पाहिजे. ज्यावेळेस लोअर अप्पर निबल स्वॅपिंग करायची असेल त्यावेळेस निबल स्वॅपिंग म्हणजे काय की लोअर 4 बीट हे अप्पर 4 बीटला गेले पाहिजे, अप्पर 4 बीट लोअर 4 बीटला आले पाहिजे. असं करायचं असेल तर तुम्ही ते करू शकता. तिथे त्याचा यूज आहे बरोबर. अजून त्याचा यूज जर सांगायचं म्हटलं तर आपण एक पुढचा प्रोग्राम असा बघू की बघा एक डेटा आहे तुमचा. तो सपोज तुम्ही घेतला पोर्ट P1 वरून. डेटा घेतला पोर्ट P वरून आणि तो डेटा जो आहे तो पॅरलल आहे. तो डेटा जो आहे ना तो पॅरलल आहे. पॅरलल बिट्स आले ना सगळे कारण की पॅरलल कम्युनिकेशन झालं. पोर्ट पॅरलल पोर्ट आहे. नंतर तो डेटा तुम्हाला सिरियली ट्रान्समिट करायचा बिट बाय बिट. बघा मी काय सांगतो तुम्हाला ट्रान्समिट करताना सिरियली ट्रान्समिट करायचं आहे 1 by 1. मग आता स्टेटमेंट काय आहे. टेक डेटा फ्रॉम पोर्ट 1. ओके. टेक डेटा फ्रॉम पोर्ट 1 then that data transmit 1 by 1 transmit 1 bit by 1 bit. Okay, through say suppose port 2 pin number 0. बघा मी काय सांगतो. डेटा तुमचा ट्रान्समिट करायचा आहे. डेटा तुमचा ट्रान्समिट करायचा आहे 1 bit by 1 bit. म्हणजे पॅरलली आला आता तुम्हाला सिरियली ट्रान्समिट करायचं आहे. बघा ऍज इट इज राहणार आहे. ठीक आहे. बघा आता तुमचा पोर्ट P1 वरून डेटा घ्यायचा आहे.
पोर्ट P1 वरून डेटा घ्यायचा आहे. पोर्ट P1 वरून डेटा घ्यायचा आहे. मग आपण काय करणार, x इज इक्वल टू P1. x is equal to P1, x चा डेटा P मध्ये येईल. Now what we'll do, आपल्याला सिंगल पिन ऍक्सेस करायची. मग सुरुवातीला आपण इथे बघा डेटा टाइप्स पाहिले होते. डेटा टाइप मध्ये तुम्हाला इथे दिसतोय का, एस बीट. ही एस बीट ही तुम्ही पूर्ण 8 बीटचा जो काही डेटा आहे त्यातला एक सिंगल बीट ऍक्सेस करण्यासाठी तुम्ही यूज करू शकता. सिंगल 8 बीटचा डेटा, 8 बीटच्या डेटापैकी सिंगल बीट डेटा तुम्ही ऍक्सेस करण्यासाठी यूज करू शकता. मग आता याच्यामध्ये तुम्हाला बीट डिफाइन करण्यासाठी बघा एस बीट ही कमांड झाली. एस बीट से सपोज टी बीटला नाव दिलंय P2.0. बघा इन्स्ट्रक्शन काय आहे ते नीट बघा ना. आणि एस बीट reg bit is equal to acc.0. Then your acc is equal to x. Now for I is equal to 0, I less than equal to 7, I plus plus, I plus plus, t bit is equal to reg bit. Okay, t bit is equal to reg bit, and then acc is equal to acc. We have to transmit LSB first, so it will be rotate right by 1. See, this is our program. Now what we have done here, what was our instruction? Let me tell you again. Our instruction was, our statement was, तुम्हाला पोर्ट 1 वरचा डेटा घ्यायचा आहे. पोर्ट 1 वर जो डेटा येणार तो पॅरलल येणार आहे ना, 8 बीट पॅरलल मध्ये. पण तुम्हाला त्यातला एक बीट सिरियली ट्रान्समिट करायचा. एक बीट सिरियली ट्रान्समिट करायचं. आणि ट्रान्समिट करताना तुम्हाला लोअर जो बीट आहे म्हणजे 0th लोकेशनला जो येतो तो पहिले ट्रान्समिट करायचा. तो काय करायचा आहे, पहिले ट्रान्समिट करायचा. बरोबर. आता समजा तुमच्याकडे डेटा आहे, समजा आता 11001011 हा डेटा आहे तुमचा. बघा आता कसं फ्लो होणार, प्रोग्राम कसा फ्लो होईल बघा. एक गोष्ट इथे राहून गेली, एक्स घेतला, आय राहून गेलाय, एरर दाखवली असते. बघा पोर्ट 1 वर इनपुट पोर्ट आहे, पोर्ट 1 चा डेटा एक्स मध्ये घेतलाय, बरोबर. आणि तो डेटा आला हा 11001011. आता हा जो डेटा आहे तो मी टाकलाय एसीसी म्हणजे अॅक्युम्युलेटर. एसीसी म्हणजे अॅक्युम्युलेटर. पण मला फक्त एक बीट ट्रान्समिट करायचा आहे, म्हणून मी इथे बघा हे डिक्लेअर केले. आता ह्या डिक्लेरेशनचा अर्थ काय, एस बीट म्हणजे सेट बीट t_bit ही व्हेरिएबलचं नाव आहे. जसं एक्स, आय, वाय, झेड हे जसे आपण व्हेरिएबल घेतले तसं टी बीट हे एक व्हेरिएबल आहे. तुम्ही काही पण नाव देऊ शकता तिथे. मी टी बीट का घेतलं, कारण की ट्रान्समिट बीट आपल्याला डेटा कुठल्या पिन वरून ट्रान्समिट करायचा आहे, पोर्ट 2 च्या 0th पिन पासून. म्हणून मी त्याला टी बीट नाव दिलं, कारण की तो ट्रान्समिटिंग पिन आहे, म्हणून मी त्याला नाव दिलं टी बीट.
होपफुली कळतंय तुम्हाला असं मी गृहीत धरतो. नंतर डेटा जो तुम्हाला ट्रान्समिट करायचा तो LSB पहिले ट्रान्समिट करायचा आहे. मग आता तुमचा डेटा जो आहे तो रेजिस्टर मध्ये आणि त्या रेजिस्टरचा बीट तुम्हाला ट्रान्समिट करायचा आहे, म्हणून रेक बीट. सो दिस इज अ रेक बीट. हा पण एक व्हेरिएबल आहे, त्याला काही नाव देऊ शकतो, पण मी रेजिस्टर बीट का नाव दिलं, कारण की तो बीट तुम्हाला ट्रान्समिट करायचा प्रत्येक वेळेस, त्याला रेक बीट नाव दिलं. मग त्याला तो कोणता घेतला, अॅक्युम्युलेटरचा 0th पिन. बघा जसं आपण असेंब्लीमध्ये P1.1 घेतो, P2.1 घेतो, म्हणजे काय पोर्ट 2 ची 1 पिन, पोर्ट 1 ची 1 पिन, तसं इथे सी लँग्वेज मध्ये इथे XOR ची साईन द्यावी लागते पर्टिक्युलर पिन साठी. पर्टिक्युलर पिन साठी तुम्हाला XOR ची साईन द्यावी लागते. होपफुली तुम्हाला कळतंय. मग आता ट्रान्समिटिंग पिन आहे 2.0 आणि ट्रान्समिटिंग बिट आहे अॅक्युम्युलेटरचा 0th बिट, बरोबर. मग आता पोर्ट 1 इनपुट पोर्ट, पोर्ट 2 आउटपुट पोर्ट, या दोन याच्यात डिक्लेअर केलंय. X आणि I हे दोन व्हेरिएबल घेतले, 8 बिटची, 8च बिट लागणार आपल्याला म्हणून. पोर्ट 1 वरचा डेटा X मध्ये घेतला. डायरेक्ट अॅक्युम्युलेटर मध्ये पण तुम्ही घेऊ शकत होते, पण मी एक इन्स्ट्रक्शन ऍड केली, काही फरक पडत नाही. P1 चा डेटा X मध्ये घेतला, X चा डेटा अॅक्युम्युलेटर मध्ये घेतला. अॅक्युम्युलेटर मध्ये का घेतला, कारण की मी तो बिट ट्रान्समिट करणार आहे. वरती बघा हायलाइट केलं मी आता. I am going to transmit 0th bit of accumulator to 0th pin of port 2. म्हणून दोघांना 0.0 नंबर दिलाय. मग X ट्रान्समिट केला अॅक्युम्युलेटर मध्ये. मग आता अॅक्युम्युलेटर मध्ये काय आहे, अॅक्युम्युलेटर मध्ये हा रिसीव्ह केलेला डेटा आहे. ओके, नाव बघा, फॉर I इज इक्वल टू 0 फॉर लूप टाकला. फॉर I, कारण की आपल्याला 8 बिट ट्रान्समिट करायचे ना, म्हणून फॉर लूप घ्यावा लागला. फॉर I इज इक्वल टू 0 सेमीकॉलन, म्हणजे इनिशियल व्हॅल्यू 0 आहे. I ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे, लेस दॅन इक्वल टू 7, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू 7, I प्लस प्लस. आपल्याकडे दीडच मिनिट बाकी आहे, सो आय एम मेकिंग इट फास्ट. मग बघा I ची व्हॅल्यू 0 असेल त्यावेळेस रेक बीट म्हणजे अॅक्युम्युलेटरचा 0th बीट हा T बीटला जाईल, म्हणजे त्याला तो ट्रान्समिट होईल. अॅक्युम्युलेटरचा 0th बीट तुमचा जाईल पोर्ट 2 च्या 0th पिनला, बरोबर. आणि मग अॅक्युम्युलेटर म्हणजे हा जो 0 आहे तो आता काय होणार, ट्रान्समिट होणार. तो आता ट्रान्समिट होणार, म्हणून मी त्याला डिलीट केला. मग ACC रोटेट राईट बाय 1. मग हा जो पुढचा 1th लोकेशनचा 1 होता तो आता कुठे जाईल, 0th लोकेशनला. म्हणजे जो 1 ट्रान्समिट झालाय तो आता इकडे मागे येईल आणि इथे आता 0 येईल. मग आता ही पहिल्या इटरेशन नंतरची गोष्ट झाली. मग नंतर काय होईल की परत I ची व्हॅल्यू 1 होईल, 1th बिट ट्रान्समिट होईल, हा बरोबर, 1th बिट ट्रान्समिट होईल. मग परत अॅक्युम्युलेटर रोटेट राईट, मग 0th ट्रान्समिट होईल, म्हणजे प्रत्येक बिट हा इकडे 0th लोकेशनला रोटेट राईट करून येत राहील आणि 8च्या 8 बिट या फॉर लूप मुळे ट्रान्समिट होईल. ओके, सो दिस इज इट. गेटिंग? We are rejoining again, but get this clear now. Okay, so this is it for